anything, I would say the goal should be to get married and save your money to go on an extravagant honeymoon. ሰርግ ለመጋባት የሆነ ሁለቱ አንድ አካል ከመሆኑ የበለጠ ኮምፒቲሽን ወይም የውድድር ሆኗል። Love Island is poison and millions of women are drinking it every single night and only the elite know the real truth. Love Island ይሄ ፖይዝን ነው መርዝ ነውና በየቀኑ ብዙ ሴቶች ይጠጡታል። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ ያና ዘኢትዮጵያ ገስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ ሁሉም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃ ያዘሉ ለኔ ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። I canceled the last time I posted this, so let's do it again. Here are some rules that I have inside of my relationship that would put most feminists in a rage. Number 1 is I do not walk in front of my man. I let him lead physically because I trust his direction. Number 2, I never deny him intimacy because I would never want to deny something that only strengthens our connection. Number 3, when he speaks, he gets my full attention. No scrolling, no multitasking because I understand that my presence is respect. Number 4, I speak to him in a feminine, soft tone. Not because I'm weak, but because I want to bring him peace rather than harshness. Number 5, I call him sir or my king. Not because he demands it, but because I enjoy honoring the man that I love. Number 6, I do not follow men on social media or reply to men's random DMs. Because there is no reason to entertain attention when I'm already committed. Number 7 is he makes the final decisions. I can share my thoughts, but I trust my man, so I let him lead. 8, if he tells me to be quiet, I listen, because sometimes leadership requires correction. Listening is a strength, not a weakness. Here's the part that really gets people mad. I don't do these things because I'm forced to. I do them because I respect my man, and I believe every woman, yes, every woman would do these things that I said for a man she genuinely respects, she genuinely trusts, and admires, plus feels safe with. Letting my man lead does not make me smaller. It actually makes my life way easier. I don't need to carry every burden, every decision, or control every single outcome. I can focus on being the best version of myself while trusting the man beside me to do the same. That's not oppression, that is partnership. የሚከብዳቸው ሴቶች አሉ። ነገር ግን አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘን ሴት ለባሏ ትገዛ ነው። እነሱን እግዚአብሔር መሪዎች እንዲሆኑ አዟቸዋል። እኛ ደግሞ ተከታይ እንድንሆን አዞናል ማለት ነው። በዛ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ውስጥ ታዲያ የቤተሰብ ሃርሞኒ ወይም የቤተሰብ ባላንስ ማድረግ አለ ማለት ነው። እና እንግዲህ ችልጅ እንዳለችው ኢቨን አሁን በጣም ትክክል ናት ብዬ ያሰብኩት ኢቨን አሁን ለምሳሌ ወንድ ልጅ ከፊት እንዲመራ ፊዚካሊ በሚሄዱበት ጊዜ ራሱ ፊት ሄዶ እንዲመራ በድሮ ጊዜ እንደውም ካያችሁ እናትና አባቶቻችን ለዛ ነበር የሚሄዱት ራሱና ከዛም በተጨማሪ ባለቤቷ በሚያወራት ጊዜ ፉል አቴንሽን ሰጥታው ሌላ ነገር ሳታረግ እሱ አክብራው ማለት ነው። አሁን እኛ የምናከብራቸውን ሰዎች ቁጭ ብለን እንደምንሰማቸው እሷም አክብራው ስክሮል አታረግም፣ ስልኳን አትነካካም፣ ሙሉ ትኩረት ሰጥታ ታዳምጠዋለች ማለት ነው። እና ያም ደግሞ ሪሌሽንሺፑን ጥሩ ያደርግላታል። ሌላው ደግሞ በጣም በተለይ በአሁን ሰዓት ሴቶች ማድረግ አለብን ብዬ የማስበው ነገር የሆነ ሌላ ሪሰርች ላይ ያነበብኩት ነገር ሴቶች ወንዶችን በምናወራበት ጊዜ ባለቤቶቻችንን የድምፅ ቶናችን ራሱ እኛ እነሱን በምናወራበት መንገድ ራሱ ለስላሳ ወይም ሴት ልክ እንደምታወራ ተረጋግታ በትህትና መሆን አለበት። ምክንያቱም በጣም አግሬሲቭ ሆነን ወይም ምንጫጫ ከሆነ እነሱ ጋር ከሰማሁት ምንድነው ከወንድ ጋር አርጊው እያደረጉ ስለሚመስላቸው ሞር አግሬሲቭ ይሆናሉ። ነገር ግን ተረጋግተን በትህትናና ልክ ሴት ልጅ እንደምትሆነው ተረጋግተን ስናነጋግራቸው እውነትም በቃ ናቹራሊ ያ ነገር ትሪገር ስለሚያደርጋቸው ለመስማትና ነገሮች ለማመዛዘን ይፈቅድላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እህቶቼ ባለቤቶቻችሁን የምታናግሩበት መንገድ ለሁላችንም በጣም ማስተካከል አለብን። አይ ቲንክ ይሄ ሞደርናይዜሽኑ ይሄ ዘመናዊነት ያመጣብን ነገር ሞር አግሬሲቭ እንድንሆን የሆነ መጫጫ ከነሱ እኩል የሆነ ልክ እነሱን ሲቆጡኛ መቆጣት ልክ አይደለም። እኔ ከቤተሰቤም እኔም እናቴም አባቴም እንግዲህ ሲያሳድጉኝ ፐርሰናሊም
አንዱ ውሃ ሲሆን አንዱ እሳት ሲሆን አንዱ ውሃ የሆነ አለ አይደል ሃርመኒ ነበር የሚኖሩት እና በዛ ምክንያት እኛንም ለነሱ ብቻ ሳይሆን እኛንም ጥሩ ነገር አስተምረውናል እኛም ደግሞ በትዳራችን ያን ነገር ፕራክቲስ እያደረግነው እንገኛለን ማለት ነው ስለዚህ it's not only between ከወንድና ሴት ወይም ከባልና ከሚስት between ብቻ በእነሱ መካከል ብቻ ሳይሆን ለልጆቻቸውም የሚያወርሱት ነገር መልካም ምግባር ይሆናል ማለት ነውና ተመችቶኛል እና ሌላው ደግሞ ያለችው ምንድነው ብዙ ጊዜ በተለይ ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ በትዳር I think ብዙ ጊዜ የሚከብደው ነገር እሱ ነው ፐርሰናሊ እኔም አንዳንድ የሚከብደኝ ነገር ስለነበር ነው ነገር ግን አንድ ያነበብኩት ነገር ነበር እሱም when it comes to ትዳር እንግዲህ እነሱ ወንዶች ወይም ባሎቻችን ሊድ እንዲያደርጉ እግዚአብሔር አዟቸዋል እና እሱ ሲያዛቸው ከራስ ፀጉራችን እስከ እግር ጥፍራችን ሲስተማችንን ሆርሞናችንን አስተሳሰባችንን የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ያ አምላካችን ነው ይህንን ያዘዘንና ያንን በምንሰማበት ጊዜ ነገሮች ጠይጎ በቃ ምን ልበላችሁ smoothly እና especially when it comes to making decision አሁን ቤት ውስጥ ዲሲዥኖችን ወይም ውሳኔዎችን ለመወሰን ሚስት አንድ ነገር ስትል ባል አንድ ነገር ሲል ሁሉ ጊዜ የሚያከራክር ነገር ከሆነ በተለይ ያን ውሳኔ ለባል ሴት አሳልፋ መስጠት እንዳለባት ምክንያቱም አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘናል ሁለተኛ ትክክለኛ እኔ ፐርሰናሊ በጣም beneficial ሆነ ያገኘሁት ነገር ነው to be honest እህቶቼና try it በቃ ፋይናል ዲሲዥኑን ለባሎቻችሁ ስጧቸው especially የሚያከራክር ጉዳይ ከሆነ trust እነሱን ብቻ ሳይሆን የምታምኑት እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ለነሱ ሰጥቷል ማለት ነው የአውቶሪቲውን እና to be honest መልካም ነው እግዚአብሔርን መስማት መልካም ነው in the long run you guys are ታዩታላችሁና በጣም ጥሩ ፖይንቶች ስላነሳች ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነውና ኢቭን ይሄ ዲቮርስ ሬቱም ደግሞ እየጨመረ የመጣበት ምክንያት ከዚህ የተነሳ ነው አንደኛ ሊድ የሚያደርጉ ወንዶች ራሱ ሊድ ለማድረግ እንትኑ የላቸውም ስትሬንግዝ እየኖራቸው አይደለም ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነታቸው ላክ ስለሚያደርግ ማለት ነውና ሆነም ቀረም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሴት ልጅ በመግባሯ ባለቤቷ እንደምታስተምረው ይናገራል ስለዚህ ምንም በመንፈሳዊ ህይወት ራሱ ጠንካራ ባይሆኑ እኛ ጠንካራ ሆነን እነሱ ማስተማር እንችላለን ብዬ አምናለሁኝና ጥሩ ፖይንቶች ስላነሳች ነው ሼር ያደረኳችሁ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድ አብሮኝ በቅድስና ህይወት የማይቀጥል ከሆነ አብራኝ ማትቀጥል ከሆነ ተብሎ ትዳር አይፈርስም ትዳር አይበተንም ቤተሰብ አይበተንም ምንድነው አንዱ ስለ አንዱ ይጸልያል አንዱ ስለ አንዱ ይተጋል በቃ ባል ደካማ ከሆነ ሚስት ትተጋለች ሚስት ደካማ ከሆነች ባል ይተጋል ያ ትጋት ከምን ጋር ፍቅር ሳያጎሉ አክብሮት ሳያጎሉ ትህትናን ሳያጎሉ ከነቀፋ ጋር አይደለም እየወቀሱ አይደለም እየዘለፉ አይደለም እያንጓጠጡ አይደለም ዝቅ እያደረጉ አይደለም ከፍቅር ጋር ከርህራሄ ጋር ከትህትና ጋር ከፍጹም ከሆነ አክብሮት ጋር እንደውም የበረታው ለደከመው የበለጠ ፍቅር እያሳየ የበለጠ አክብሮት እያሳየ የበለጠ ትህትና እያሳየ የበለጠ እንክብካቤ እያደረገ ያ ሲሆን ያኛውም መቼም ምንም ቢሆን እግዚአብሔር ህሊና ስሎበታል መለስ ብሎ ህሊናውን ያስባል እንዴ እስከመቼ ነው እንዲህ መሆነው ብሎ ያስባል ያኛው ደከም ያለው ያስባል አብረው የዛን ጊዜ አብረው ወደ ትክክለኛው መንገድ የመምጣት እድል ይኖራቸዋል አይ አብሮኝ የማይሄድ ከሆነ አብራኝ ማትሄድ ከሆነ ተብሎ ተስፋ አይቆረጥም ቅዱስ ጳውሎስም አጽንቶ ነግሮን አንዱ ባንዱ ይቀደሳል ብሏል አንዱ ባንዱ የመቀደስ እድሉ አንዱ ባንዱ ከመርከስ ይልቅ አንዱ ባንዱ የመቀደስ እድሉ ከፍተኛ ነው ለምን ከሚያረክሰው ይልቅ የሚቀድሰው የበለጠ ስለሆነ ከሚያረክሰው ይልቅ የሚቀድሰው የበለጠ ሰዎችን ወደ ርኩሰት የሚመራ ክፉ መንፈስ ነው ዲያብሎስ ነው ሰዎችን ወደ ቅድስና ህይወት የሚመራ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የበላይ ስለሆነ እግዚአብሔር ታላቅ ስለሆነ ህይወታችን ከርሱ ጋር መስመር እንዲኖረው ፈልገን ብንተጋ በዚህ በቅድስና በሚተጋው ሰው ያኛው የመቀደስ እድሉ ከፍተኛ የሚሆነው ቃለ ሕይወትን ያስተማልን አባታችን በፍቅር እንድንኖር እግዚአብሔር ያበርታን ቅድስና ነው አሁን ያሉ ነገር እሳቸው በጣም ቅድስና ነውና እግዚአብሔር
ብርታቱን ይስጠን እግዚአብሔር የምንቻቻልበትን ኃይል ይስጠን እላለሁኝ። እሺ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድ። Anything, I would say the goal should be to get married and save your money to go on an extravagant honeymoon, which will be a collection of experience shared with you and your spouse, memories and stories to tell your children in the future. Why is all this focus being on a wedding? There's no other reason than you want to show how much of a cuckold you have your husband in for social media, to show your girlfriends how much you've got out of him, how much can you drain out of him more than them. That's all it is. And I can make a whole separate video on the competition between women, because there's so much subconscious competition between women. It's not even funny. It's not even funny. Weddings have simply become female status competition. Who has the bigger ring? Who has the better cake? Who has the better DJ? Who has the better venue? How much money have you gotten out of your husband? This girl had this at her wedding. I want this. There's no even consideration for the husband's wantings in the situation. It's all about, give me your wallet. I want you to pay for this. We're doing this. We're doing that. If anything... ይህንን ቶፒክ ማንሳት የፈለኩበት ምክንያት አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በቃ ይሄ እየመጣና በጣም የሚያሳዝን ነገር እየሆነ ነውና ኮምፒቲሽን ሆኗል። እያለች ያለችው ነገር ምንድነው? ሰርግ ለመጋባት የሆነ ሁለቱ አንድ አካል ከመሆኑ የበለጠ ኮምፒቲሽን ወይም የውድድር ሆኗል። እዛ ሰርግ ላይ ምን ሆነ? ስለዚህ ግዴታ እኔም ሰርግ ላይ መሆን አለበት። ጸጉር ያቺ እንደዚህ ሰራችሁ፣ እኔም እንደዚህ መሰራት አለብኝ። እንደዚህ አይነት ዲዲ ነበር እሷ ጋር፣ እኔም እንደዚህ ሆነ። ይሄን ያህል ሰው ነው የጠራችሁ። በቃ ስፔሻሊ ደግሞ አሁን ሽምግልና፣ ባለፈው የሆነ ቪዲዮ ሰርች እንደውም ኮሜንት እየሰጣችሁ ነበር እና የእውነት ይህን ቪዲዮ የምታዩ እህቶቼ በተለይ እንደዚህ አይነት ትራፕ ውስጥ እንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ እንዳትገቡ አያስፈልግም። ሲጀመር አይን በበዛ ቁጥር ፈተና ይበዛል። ስለዚህ ደግሞ እንደዚህ ኮስሞቲክስ ምናምን ምን ይሰራል? ለትዳራችሁ የሚጠቅማችሁ መልካም ነገር አድርጋችሁ የኔ ቤቴ ብታበሉ፣ መልካም ነገር ብታረጉ፣ ከዛ ደግሞ ሴቭ አድርጋችሁ ለነገ ወይ ቤት ትገዛላችሁ። በዚህ ኑሮ ውድነት እንግዲህ በክራይ ቤት ምናምን ከመኖር ያን ሴቭ አድርጎ ወይ ትንሽ ቤት ገዝቶ ለልጆቻችሁም ስትረስ ለራሳችሁም ስትረስ ማስወገድ ይሻላችኋል። እና እንደዚህ እኔ በእውነት ቢሆንስ በጣም ፐርሰናል የሚደብረኝ ነገር ነው። እኔም ያላረኩት ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። I don't like it to be honest, I don't like it። እና ደግሞ ከቅዱሳኖች ስንማር እንደዚህ አይነት ነገር ያደረጉት የለም። እና በቅዱስ ቁርባን ከተጋባችሁ ክርስቶስ ትዳራችሁን ካተመላችሁ ታጽት ሌላ ምን ያስፈልጋል? እንደዚህ እዩኝ ማለት በኋላ ደብቁኝ ያመጣል ይባላል። እና እንመለስ እንንቃ እላለሁ በዚህ ጉዳይ። ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድ። How to become a better Orthodox Christian ይላል። የተሻለን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እንዴት መሆን እንችላለን? 10 መንገዶች። አንደኛ pray the Jesus prayer constantly። ይሄ ምንድነው? Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner። በጣም በቃ አባቶች ሲጸልዩት የነበረው ጸሎት ነው። በመግዘው በማርነ ክርስቶስ አምላካችን ይማረን እንደማለት ነውና ያንን ሁሉ ጊዜ በልባችን ማዘውተር፣ በየቀኑ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ ቅዳሴን መማር፣ የቤተክርስቲያን አባቶቻችንን ማወቅ። በጣም ይሄ ምርጥ ነው። Instead of consuming random theology online, focus deeply on one church father or Orthodox theologian each month. Reading writings like Saint John Chrysostom or Saint Isaac the Syrian develops spiritual depth, wisdom and a strong understanding of Orthodox Christianity. Now ልክ እንደ ስንክሳር መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በቃ እኔ I suggest መጽሐፍ ቅዱስ that's one of my favorite እና ስንክሳርም ማንበብ እና እነሱ ያለፉበትን ህይወት ስናነብ የበለጠ አንደኛ እውቀት ይኖረናል፣ ህይወት እንዴት ማሸነፍ እንደምንችል ማለት ነው። እና እሱ ይጠቅማልና እናንብብ። practice fasting properly፣ ጾምን በአግባቡ መጾም።
ንስሐ መግባት ሬጉላርሊ በየጊዜው ንስሐ መግባት ቅዱሳኑን ህይወት መማር ጸሎት ቤት መስራት በጸጥታ ውስጥ ለመኖር መሞከር or just more like stillness የሆነ መረጋጋት ለሌሎች መልካም ነገር ማድረግ ግን ስናደርግ ለመመስገን ሳይሆን በቃ ማድረግ ብቻ መመስገንን ሳንፈልግ መልካም ነገር ማድረግ እና የተሻለን ክርስቲያኖች ሊያደርገን ይችላል ነው የሚለው መድኃኒዓለም ይርዳንላችንን እሱ የሚቀጥለው ቪዲዮ Love Island is poison, and millions of women are drinking it every single night. And only the elite know the real truth. Here's what they're not telling you. Strangers on an island swapping partners, crying over connections, then moving on the next day like nothing happened. Nobody gets hurt. Nobody stays. Always on to the next one. That's not a dating show. That's hookup culture turned into prime time entertainment. For the last 10 plus years, the loudest voices in women's ears have pushed the same message. You don't need commitment. You deserve options. Stability is boring. Explore yourself. Chase the spark. Love Island didn't invent it. They packaged it beautifully. Perfect bodies, luxury villas, dramatic music, and constant validation. It looks like a dream, but it's just a highlight reel. And highlight reels never last. While millions of women watch this every night, the results are exactly what the elite wanted. Destroyed pair bonding, crashing birth rates, women who are more anxious, dissatisfied, and lonelier than ever. Men who either simp or completely check out of dating. They used feminism, birth control, dating apps, and shows like Love Island to turn natural female selectivity into endless choice addiction. They made commitment look like a trap and situationships look like freedom. A generation of women chasing dopamine hits instead of building a real life with one quality man. A generation of men who are complete simps. This wasn't an accident. A society with broken pair bonding, low birth rates, and emotionally unstable people is much easier to control. Strong families resist the system. Lonely, distracted, consumerist individuals do not. The elite sold it to us as empowerment and fun. In reality, they turned romance into a dopamine slot machine and called it liberation. Tell me I'm wrong. If you want to learn how I make 6 figures each month off of content, like this video and follow my page for more. ይሄንን ቪዲዮ የመረጥኩበት ምክንያት ይሄ ላቭ አይላንድ የሚባለው ሾው እንግዲህ በጣም እዚህ ያሉ በጣም ፌመስ የሆኑ ቲክቶከሮች ሀበሻ የሆኑ ፕሮሞት ያደረጉት ወይም ማለት እንደሚያዩት ለሰዎች እያስተዋወቁ ባየው ጊዜ በጣም ገርሞኛልና ይሄንን እያየን ይሄን እንግዲህ ምንድነው እሱ ያለው ላቭ አይላንድ ይሄ ፖይዝን ነው መርዝ ነውና በየቀኑ ብዙ ሴቶች ይጠጡታል አለና የምናየው ነገር ምን ሆነው ነገር ነው እና ሎንግ ራን ማለት ነው ምክንያቱም አይኖቻችን የነፍሳችን በሮች ናቸው ይባላልና ባይናችን የምናስገባውን ነገር በጣም ሰሌክቲቭ መሆን አለብን ቱ ቢ ኦነስት አላየሁትም ግን እነዛ ፕሮሞት ያደረጉት አም ሹር እንደዚህ አይነት ስፔሻሊ ናውዴይስ የሚለቀቀው ነገር ኢትስ ሾኪንግ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንደውም ስለ ኔትፍሊክስ ላይ ያሉ በተለይ የህፃናት ሾዎች ምን ያህል በጣም መርዛማ እንደሆኑ እሱን አሳያችኋለሁ እና በጣም ገርሞኛል እና አዝኛለሁኝ እና እባካችሁ ይሄንን አይ ላቭ አይላንድ ምናምን የሚባለው ነገር እንዳታዩ rather የቅዱሳኑን ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ የቅዱሳኑን ታሪክ እንደዚህ ደግሞ ማየት የምትወዱ ካላችሁ የቅዱሳኑን ታሪክ ደግሞ ላይክ መቀየርም ከፈለጋችሁ ደግሞ የተለያዩ ዶኪመንተሪዎች አሉ ማየት የምትችሏቸው እዚህ ጋር እንደውም ትንሽ አደርግላችኋለሁ ከነዚህ ዶኪመንተሪዎች መርጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ያበለጠ ያነቋችኋል ከገባንበት ከመፍዘዙ ሜትሪክስ እንግዲህ ሜትሪክስ የሲስተም ውስጥ እዛ ቁልፍ አድርጎ ካሰረን ነገር ያወጡናል እነዚህ ነገሮች በተለይ የቅዱሳኑን ቅድም እንዳየነው ታሪኮች የቅዱሳኑን ህይወት ብናነብ ማለት ነው ይሄንን ከምናረግ ምክንያቱም ትላንት የሆነ እያነበብኩኝ ስለ ጊዜ የሆነ በኋላ ተጠቀማለሁ ብላችሁ የምታስቀምጡት ነገር አይደለም ግዴታ መጠቀም አለባችሁና ስትጠቀሙት ደግሞ ለመልካም ነገር መሆን አለበት እና ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀም ለማለት ያህል ነው don't waste your time on this kind of to be honest BS and dirty ቆሻሻ ነገር እና to the next one ሰው ጋር ስትገናኙ ጓደኛ ለጓደኛ ወንድና ሴት ተቃቅፋችሁ የምትሰሙበት ምክንያት ለምንድን ነው የሴቷ አጡትና የወንዱ ደረት ለማነካካት አይደለም እሱ ደስ ይላችኋል አይደለም ለምን ይመስላል ጋኔን ስላደረብን እማላውቀው አይምሰልህ
ሁላችንም እናውቀዋለን። ከገዳም አይደለም ተወልደን ያደግነው በከተማ ነው። ለምን ትነካለህ? ቅድስና የሚበላሸው በዚያ ነው። እወቀው ይሄንን። አትንካ ከተባልክ አትንካ ነው በቃ። እጅ ይቀደሳል። ብትችል አለመጨበጥም ነው። ምን መጨበጥ ምን ያደርጋል? ብዙ ጊዜ ሰዎች መጥተው እጃቸውን ሲዘረጉ ይገርማል። ለምን ነው እጃችሁን የምትዘረጉ? በቃ ሰላምታ ስጥ። እጅ ንሳ። እኔም እጅ ነሳለሁ። ባትነሳኝም እነሳለሁ፣ ችግር የለውም። እጅ ምን ያዘረጋል? አንዳንዱ ሰው ጨብጦ በደንብ ይወዘውዛቸዋል። ለምንድን ነው? እጅ ላይ ያለውን ጀርም በደንብ ለማራገፍ ነው። እኔ ላይ እውነቴን እኮ ነው። በሳይንሱም ቢሆን እኮ ሰላምታ አይመከርም። ምን ያደርጋል? አንዳንዶቹ ምን ይላል? ለምንድን ነው ግን ያላሰብነው ነገር የምታሳስበን? አንተ እንዲህ ካልክ በኋላ ስትጨብጥ እየነዘረኝ እኮ ነው። ማን ካለ እኔ ሳልነግርህማ ጋኔን ጥሩ አስመስሎ ሊያጠፋ ነበራ። ይኸው ነገርኩህ። አትንካ ከዚህ በኋላ። ሰላምታ እኮ ቅጥ አለው አይደለም? በመጀመሪያ ደረጃ ደግሞ ያው ሰው ቤት እንግድነት ስትሄዱ አንዳንዱ ሰው አገለብጦ መሳም እንዲያው የወለዱት ሲስሙለት ያቀረበሉትን ሲበሉለት ደስ ይለዋል ይባላል። እንዲያ ብሎ ነገር የለም። የቀረበውን ብላ፣ ያልወለድከውን ልጅ ግን አትሳም። ጥሩ አይደለም። አሁን ደግሞ ሕፃን አትሳሙ ብሎ ከለከለ ልትሬ ነው። አትሳሙ ብዬ አይደለም የከለከልኩት። ግን መቼስ ለሁሉም ነገር አንዳንዴ ያንተን የመሳም ምንድነው ይባል አምሮት ለመወጣት ሕፃኑ በምራቅ መከራ ማየት አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ሕፃን የሚሳም ራሱ ነው። ጉንጭ አትሳሙ። ያልወለድከው ጉንጭ የሚስም ወላጅ ነው። ለምን? የራሱ ነው። አንተ ያልወለድከው ልጅ ለምን ጉንጭ ትስማለህ? ጠጉሩ ነው መሳም እዚህ ወይ ትከሻው። እውነቴን ነው። እሱ ነው ስርዓቱ። እጅን መቀደስ ይባላል። መንካት የሌለብህን ነገር ሁሉ አትንካ። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ለመምህራችን። አይ ፊል ላይክ በጣም አሁን ስፔሻሊ ኖርማላይዝ ተደርጓልና ማሰብ ያለብን እኛ ኤነርጂ ፊልድ ስለሆነን የሆነ ያልሆኑ ኤነርጂዎችንም ያልሆኑ ይሄ መናፍስትንም ከሰዎች የምንቀበልበት አንድም በእጃችን በዳሰሳ ስለሆነ ከአምስቱ ህዋሳት አንዱ ደግሞ እጃችንም ስለሆነ ይህን ነገር በጣም ኬርፉሊ ማየት አለብን ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን ቪዲዮ አድ ያደረኩላችሁና እግዚአብሔር ማስተዋል ያድለን፣ የበለጠ ጠንካሮች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። እንደ አባቶቻችን የሆነ ይሄ ከምዕራባውያን የወረስነው ነገር ሳይሆን እንደ አባቶቻችን ይሆናል አይደለ? የፍቅር ሰላምታ። አሁን ብዙ ሰው ተቃቅፎም እንደዛ ተሳስሞም ጥላቻ ስቲል ውስጡ አለ። ነገር ግን ያን ያህል ኢቭን ፊዚካል አታችመንት ሳይኖራቸው ለዛ ሰው የሚሞቱለት አይነት ፍቅር ያለው ግን በዲስታንስ ውስጥ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና ማስተዋሉን ያድለን መድኃኒዓለም። እሺ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድ። Brands are guilty of selling girls almost exclusively plastic lip gloss. 80 to 90% of the lip products you're buying, doesn't matter whether it's in a drugstore or whether it's in a very prestige outfit, 80 to 90% of them are made with microplastics. For example, titanium dioxide. In 2022, in the EU, they've banned titanium dioxide because when ingested, it's a genotoxin. And if it's a genotoxin, it means it's chemically altering your DNA. So if there's no safe level of titanium dioxide when ingested, and we're ingesting our lip products, and even organic and clean use titanium dioxide as a colorant. So if you're putting really high levels of titanium dioxide in lip products to color it, and you're eating it off your lips, who's looking at the titanium dioxide in lip products? Which brands are using titanium dioxide? Almost all of them. Anything that's colored will use titanium, even the organic ones. ይሄ ነገር በጣም ነገር ነው። ምክንያቱም ናቹራሊ አሁን በጣም የለመድነው ነገር ነው። ሴቶች ናቹራሊ በቃ ሊፕ ግሎስ ይዘን መዞር መቀባት። ነገር ግን እንደሰማናት ታይታኒየም ዲኦክሳይድ የሚባል በጣም አደገኛ ኬሚካል ከ80 እስከ 90% የሚሆኑ ሊፕ ግሎሶች ውስጥ አለ። ያ ደግሞ እንደ ፕላስቲክ ነው ራሱ የምንቀባው ኢንጀስትም እያደረግን ያለ ነው። እና ይሄን ነገር ማቆም አለብን። ሞር ሁሌን የምነግራችሁ አልተርናቲቮችን መጠቀም። አሁን ሼይ በተር የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ሼይ በተር፣ ከንፈራችሁ በጣም የሚደርቅ ከሆነ ደግሞ እምነት ተቀቡ። ምክንያቱም ከነ ምንም ነገር ባትቀቡ አይ ቲንክ ኢትስ ኦኬ። በተፈጥሮ
we're okay ብዬ አስባለሁ እና ግን እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስቸግራችሁ ወይም ልምድ ያለባችሁ ከሆነ ደግሞ ሞር ተፈጥሯዊ የሆኑትን ካስተር ኦይል አለ ኦሊቭ ኦይል አለ ናቹራል የሆኑትን ማለት ነው እነዛን ተጠቀሙ እና to be honest even ይሄ የከንፈር መድረቅ ከጤና ጋር ተያይዞ የተያያዘ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካፌን ያላቸው ነገሮች የምንጠቀም ከሆነ ውስጣችን ጤነኛ ያልሆነ ከሆነ ከንፈራችን ይደርቃል እና ሞር ጤናችንን እየጠበቅን በመጣን ቁጥር ሰውነታችንም ያንን ሪፍሌክት እያደረገ ጤናማ እየሆንን እንመጣለን እና እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ ተምራችሁባቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋሉን ያድለን እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ኃጢአታችንን እንዳውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስተት ሰራነውን ኃጢአታችንን ይቅር ይበለን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እንግዲህ በኮሜንት የተማራችኋቸውን ነገሮች ሼር እያደረጋችሁ ይህን ቪዲዮ ይጠቅማችኋል የምትሏቸው ወንድሞቻችንም ሼር አድርጉልኝ የዛሬ ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆያል